Hello students, today I am going to start a new chapter from plus 1 chemistry. Organic chemistry, some basic principles and techniques. Okay students, the compounds can be classified into two types. Organic compounds and inorganic compounds. Okay, then what is the main difference between organic compound and inorganic compound? Okay, the compounds which occur in living things, the compounds which are present in plants and animals are called organic compounds. Examples: starch, cellulose, proteins, vitamins. Okay, then next, inorganic compound. The compounds which are present in non-living things. Okay, or the compounds which are present in, we can say, rocks and minerals are called inorganic compounds. Okay, examples: sodium chloride, potassium chloride, aluminum oxide, iron oxide, okay, HCl. Okay, these are some examples for inorganic compounds. Yes, please listen. For a long time, scientists believed that some vital force is required for the formation of organic compounds. The vital force means the force associated with life. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിന് സഹായം വേണം. നമ്മൾ ലൈഫുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബാഡ് ബിലീഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, this theory is called vital force theory. Vital force theory. But that means what? The organic compounds could not be prepared in the laboratory. Okay, the organic compounds could not be prepared in the laboratory. ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു 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 ധാരണ സയൻറ്റിസ്റ്റിനിടയിലുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ Frederick Wohler prepared the first organic compound, urea, in the laboratory by heating an inorganic salt, that is ammonium cyanate. അപ്പോൾ അമോണിയം സയനേറ്റ് NH4CNO ഇതൊരു ഇൻഓർഗാനിക് സാൾട്ടാണ്. ഈ ഫെഡറിക് വോളർ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ അമോണിയം സയനേറ്റ് എന്ന ഈ ഇൻഓർഗാനിക് സാൾട്ടിനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തു. ലാബിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തു. Then this ammonium cyanate is converted to an organic compound, urea. Okay, an organic compound, urea. Organic compound, urea. Okay, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ്, ഈ റിയാക്ഷൻ ലാബിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ധാരാളം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലാബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച്, വലിയൊരു ബ്രാഞ്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ദെൻ
What is meant by organic chemistry? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്. We know hydrocarbons are those compounds containing carbon and hydrogen atom only. Okay, then we can say that organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons and its derivatives. ഹൈഡ്രോകാർബൺസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മീൻസ് ആൽക്കഹോൾസ്, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ്, ആൽഡിഹൈഡ്സ്, കീറ്റോൺസ്, അമൈൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോകാർബൺസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. ഓക്കെ, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ കാർബൺ എന്ന എലമെൻറ്റിന് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും കൂടി ഫോം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഓക്കെ, കാർബൺ യെസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫോംസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, ലാക്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. യെസ്, ദെൻ ഇങ്ങനെ കാർബണിന് ഇത്രയും കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ കാർബൺ ആറ്റം possess certain uniqueness. Okay, then what are the uniqueness of carbon? The first uniqueness of carbon is tetravalency. കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി 4 ആണെന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം. യെസ്, already we have learned the ground state and excited state electronic configuration of carbon. Carbon atomic number 6, its ground state electronic configuration എന്താ 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0. In the ground state, the number of half-filled orbitals present in carbon is 2. Hence, in ground state, the carbon is bivalent. The valency is 2. But actual valency of carbon is 4. Then, in the excited state, one of the electron from 2s get promoted to the vacant 2pz orbital. Then the electronic configuration becomes 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, and 2pz1. Then, in the excited state, the number of half-filled orbitals present in carbon is 1, 2, 3, 4. That means carbon atom, yes, attains tetravalency. Second uniqueness is, okay, catenation. What is meant by catenation? Catenation is the self-linking property of carbon atom which is responsible for the formation of, okay, long straight chain compounds or branched chain compounds or cyclic compounds. Catenation is the self-linking property of carbon atom which is responsible for the formation of long straight chain compounds, branched chain compounds and cyclic compounds. അപ്പോൾ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് സ്വയം ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാറ്റിനേഷൻ. കാറ്റിനേഷൻ എന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കാരണമാണ് കാർബണിന് ധാരാളം കോമ്പൗണ്ട്സ്, ലാക്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ്, ലോങ് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട്സും അതുപോലെ ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട്സും സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, പ്ലീസ് ലിസൺ. ഓക്കെ, ഇതൊരു 4 കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ഒരു ചെയിനാണ് അല്ലേ, ലോങ് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിനാണ്. ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ 4 കാർബൺ ആറ്റമുള്ള യെസ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് തന്നെ വേറൊരു തരത്തിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. യെസ്, 3 കാർബൺ ആറ്റംസ് ലിങ്ക്ഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം എ മെയിൻ ചെയിൻ ആൻഡ് the fourth carbon atom is linked to the third carbon atom. Okay, it acts as a branch. ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയിൻ ആണ്, ഇത് ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ ആണ്. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കാർബൺ സ്കെൽട്ടൺ മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ, ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് പിന്നീട് യെസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. യെസ്, ദെൻ ഇനി 4 കാർബൺ ആറ്റമുള്ള സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെയാ, 1, 2, 3, 4 അല്ലേ.
If the first carbon atom is bonded to the last carbon atom, the fourth carbon atom forms a cyclic compound. Okay, then what is the name of this compound? Okay, then we can here we can fix hydrogen CH3, CH2, CH2, CH3. The valency of carbon is 4. Okay, this compound is called butyl. Then next നോക്കിക്കോളൂ, ഇവിടെ ഈ കാർബണിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ഹൈഡ്രജനെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദ വാലൻസി ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് 4. നമുക്കറിയാം 1 വാലൻസി ഇതുമായിട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ ദ റിമൈനിങ് വാലൻസി ഈസ് 3. അപ്പോൾ എന്താ? CH3. ഇനി ഈ കാർബണിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ കാർബണിൻ്റെ 3 വാലൻസി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നാണ് CH. ഇവിടെ CH3, ഇവിടെ CH3 അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ IUPAC നെയിം 2-methyl propane ആണ്. അപ്പോൾ IUPAC നെയിമൊക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നെയിം ഞാൻ എഴുതാം. 2-methyl propane ആണ്. ദെൻ ഇതൊരു സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ? ഈ കാർബണിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ കാർബണിൻ്റെ 2 വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 വാലൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ CH2, ഇവിടെയും CH2, CH2, CH2. This compound is called cyclobutyl. Okay. Third uniqueness, tendency to form multiple bonds. Okay. Tendency to form multiple bonds. Okay. Carbon atom has the ability to form multiple bonds, double bond or a triple bond with other carbon atom or the atoms like oxygen, nitrogen, etc. Please listen. Carbon can form double bond with other carbon atom. Yes. Then carbon atom can form triple bond with other carbon atom. Okay, അതുപോലെ carbon can form double bond with oxygen. Then carbon can form triple bond with nitrogen. അപ്പോൾ കാർബണിന് മറ്റ് കാർബണുമായി ഡബിൾ ബോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നൈട്രജനുമായിട്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് the main uniqueness of carbon atom. Okay students, എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ, സ്റ്റഡി വെൽ.